Good morning, each one of you. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚಾನೆಯ ಅನುದಿನವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We have with us some guests from our AMC. So welcome each one of you. Pastor Richard Sam from Andhra as a Telugu radio speaker. Welcome, Pastor. Thank you so much. And another main person is our today is a guest speaker, our Elder Akub Swansea, IMC Adventist Media Center Treasurer. We have the guest speaker with us. Welcome, sir. Thank you so much for your presence with us. And welcome each one of you. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೂಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಿ ನಾವು ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಸಾನ್ lead us opening prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this blessed privilege that you have granted to us. Thank you, Lord, for this day of life that you have granted to us. Pray to praise you, God, for good night's slumber last night and showing us this day. Thank you for the leadership and the spiritual manner of Pastor Surendra Kannayas is leading this Zoom every day. Praying for all the members who are joining in this Zoom. As your dear servant, Elder Akub Swansea, sir, is going to preach to us this morning. Whatever that he is going to share to us, may we keep it in our spiritual practice. Bless the services of Pastor Surendra and his dear family, and all the members who have joined us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for your powerful prayer. Thank you so much. So now ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ಮನ್ನವನ್ನ ಹಂಚುವಂತವರು ಟುಡೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲ್ಡರ್ ಆಕುಬ್ ಸ್ವಾನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ ಟ್ರೆಸರ್ AMC Adventist Media Center treasurer division under division. I'm happy to hear, sir. Thank you for your presence with us, and I thank Elder Akub Swansea. He is a very kind person and humble and helpful person and spiritual man. So whatever we went in office, we asked, no, he never says, Surendra, okay, go ahead. So that is his nature. So not only me, all the workers. So he is from native Assam, Jharkhand. So 2016 April he joined in AMC Adventist Media Center Treasurer as I think it's but then I joined 2016 June. So I'm happy, sir. Welcome, sir. We have our Adventist Media Center and another Namanna the family. Welcome, sir. Thank you so much. And once again, this is your time to spread the word of God. This is your time. On your mic, with mic. Good morning to everybody. ಈ ಮುಂಚಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯಗಳು. Praise God and glory to his name. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. We are here to eat the bread which God has given to us. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Without wasting time, let us know why we are here, to know the Jesus. ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. We are thankful that we are all get together here. ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Because we need Jesus in our lives. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ He is ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ. the title of my worship today. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶದ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಬೇಕು The ಎಂಬುದಾಗಿ. need of Jesus in our lives. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. Before we open to our Bibles, let us all close our eyes and pray. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Our Father in heaven, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, bless us and guide us, Lord. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಡೆಸು ದೇವ. As we open to our holy book, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗೆ inspire us ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಪಡಿಸು. so that we can understand. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. May we can know you more and more every day. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. We want you, Lord, ಕರ್ತನೇ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. because without you, we cannot exist. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Help us and guide us ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಡೆಸು. so that we may come closer to you. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ. For all this, we pray in Jesus' name. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Amen. Yes, we are in need of Jesus in our lives every day. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. We need Jesus for healing. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. If you have Bibles, you can turn. Otherwise, you can write down the scriptures. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರಿ. Psalms 41:4. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. It says, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, I said, Lord, be merciful unto me. Heal my soul, for I have sinned against thee. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನಂತೂ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು ಅಂದನು. We need healing for our soul. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Number 2, we need Jesus for restoring. ನಂಬರ್ 2, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. There are a number of texts in the Bible ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, which help us to know that we need Jesus for restoring our life. ಇವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Ruth 4:15. ರೂತಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. Psalms 23:3. ಕೀರ್ತನೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. Jeremiah 30:17. ಯೆರೆಮೀಯ 30ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನವು ಹೇಳ್ತದೆ. Mark 9:12. ಮಾರ್ಕ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನವು ನಮಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. Where it says in Ruth 4:15. ಈ ರೂತಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, And he shall be unto thee a restorer of thy life. ಇವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮಾಡುವನು, ವೃದ್ಧಾಂಪದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, he restore our lives. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Third point, let us know why we need Jesus in our lives. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. We need Jesus for helping. ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ. If you read Psalms 28:7. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 28 ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದುವ. Psalm 33:20. ಕೀರ್ತನೆ 32 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಚನವು. Again in Psalms 37:40. ಮತ್ತೆ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 30ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. And Hebrew 13:6. ಆ ಇಬ್ರಿಯ 13 ಮತ್ತು 6ನೇ ವಚನವು ಹೇಳ್ತದೆ. Here in Psalms 28:7 it says, ಕೀರ್ತನೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನವು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. The Lord is my strength and my shield. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವು ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. My heart trusted in him. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And I am helped. ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, we are in need of help from God. ಹೌದು,
ಆತನ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes, the fourth point of we need Jesus is for saving. ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ, ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2 Samuel chapter 22 verse 3. 2 ಸಾಮುವೇಲ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ. Isaiah 43 verse 3. ಏಷಾಯ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನವೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Luke 2:11. ಲೂಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನವೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. 1 John 4:13. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನವೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತದೆ. All these verses and chapters tell us that we need Jesus for our life. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I'm reading the 2 Samuel chapter 22 verse 3. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ 2 ಸಾಮುವೇಲ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನವನ್ನ. The God of my rock, in him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation. ಆತನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗಿರಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬು, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು, ಶರಣನು, ಬಲಾತ್ಕಾರಿಯು ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The fifth point, we need Jesus for guiding. 5ನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. Exodus 15:13. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Psalms 32 verse 8. ಕೀರ್ತನೆ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. Again Psalms 48 verse 14. ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 40ನೇ ವಚನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. John 16:13. 63ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I'm reading the Psalms 32 verse 8. ನಾನು ಕೀರ್ತನೆ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, and I will guide thee with mine own eye. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತಿಳಿಸುವನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಹಾದನು ನಡೆಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. We need Jesus for leading. ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Deuteronomy 4:27. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 4:28 ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Matthew 6:13. ಮತ್ತಾಯ 6:13 ಹೇಳ್ತದೆ. Let me read Matthew 6:13. ಮತ್ತಾಯ 6:13 ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. This is part of the Lord's Prayer. ಇದು ಒಂದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. He delivers us. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He leads us. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Let us see why we need Jesus in our life. The last point is 7th point is for supporting. ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆತನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ. We need his support. ಆತನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Acts chapter 20 verse 35. ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 20-25ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. 1 Thessalonians 5:14. 1 ಥೆಸಲೋನಿಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನವೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Acts chapter 20 verse 35 it says, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We are in need of Christ for our healing. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. Healing is not from sickness. ಇದು ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯ ಆದಂತ ಕಾರಣವಲ್ಲ. Not for restoring our lives. ಅದು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ. Not for getting rid of our problems. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. We don't need Jesus for giving us and saving us from danger. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. We don't need for guiding our decision. ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ.
We don't need for leading our path. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಲ್ಲ, Not for supporting to our own decision. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. We need Jesus to heal the sinful nature. ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. How can we reach God? ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ಆತನನ್ನ ಮುಟ್ತೇವೆ? If we are in need of Jesus or God, how can we reach him? ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? We can approach to him through prayers, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿಸಬಹುದು. talking to him and sharing the petitions, ನಾವು ಆತನ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. and giving thanks to for our lives that we live, and he gives us blessings. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. We can approach and go to Jesus through scripture, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು. the Holy Bible, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳ್ತಿದೆ, to understand the love and the promise that he has given to us to save us from the sin. ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗಾಗಿ. In general practice, we go to the church to meet Christ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸುವಾಗ, And for the sake of attending, we go to the church. ನಾವೊಂದು ನಟನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವ. And we fulfill the requirement of attending the church. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವ. But we need to come to him in his presence to meet him. ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. I have 3 stories to illustrate. ನಾನು 3 ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. We find a story of a diseased, sinful woman in Matthew chapter 9, verses 20 to 22. ಸೊ ಮತ್ತಾಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20 ಮತ್ತು 22ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. This sinful woman, she had come to Christ to be healed. ಸಾರಿ, ಇದು ಯೋಹಾನ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. But Jesus extended her story. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಕೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಆತನು ವಿವರಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He tells her, ಆಕೆಗೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, daughter, ಮಗಳೇ, your faith has healed you. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. This lady had gone to Christ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ just to touch his cloth. ಕೇವಲ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಆತನ ಗೊಂಡೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Jesus not only heals us ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆಕೆಯನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ from our sickness and problems, ಅವಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. but he adds his relationship with him. ಆಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಆತ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. This is why we need Jesus. ಇದು ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. Second story is found in John 8 verses 1 to 11. ಎರಡನೇ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಯೋಹಾನ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Yes, we know the adulterous sinful woman. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳು ಪಾಪ ಜೀವಿತವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ. People surrounded her to kill her and stone her to death. ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. When she came to Jesus, ಆಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವಾಗ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, Jesus not only accused her, but he did not accuse her. ಆಕೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಏನನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. Instead of accusing her, he accused the accusers. ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪಾಪಿಯನ್ನಲ್ಲ. He forgives her sin. ಆತನು ಆಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಆತನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he tells her, ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, woman,
Go in peace and do sin no more. ಓ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಹೋಗು, ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥವಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. We need Jesus in our lives because we are sinner. ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು. We find another story of Zacchaeus in Luke chapter 19 verses 1 to 10. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೂಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಾಯನ ವಿಷಯವಾಗಿ. Zacchaeus was a wicked as well as wealthy man. ಜಕ್ಕಾಯನು ಒಬ್ಬ ಕಠೋರ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ. Nobody liked him because of his false taxation. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಸುಂಕವನ್ನ ಆತನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. And he was doing illegal means of taking taxes. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಆತನು ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. He was proud of his wealth. ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. He was proud of his position. ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Then he thinks to himself, ಆತನು ತನ್ನ ಒಂದನ್ನ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I have wealth and position. ನಾನು ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಇಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ. Why people do not like me? ಯಾಕೆ ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. It tells. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, But Jesus was a common man having no wealth. ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸರಳವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆತನು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He has no position. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. Still people followed him. ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಆತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. So he wanted to see Jesus. ಆತನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಬಯಕೆ ಆಗಿತ್ತು. But when he met him, ಆತನನ್ನ ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂಧಿಸ್ತಾನೆ, his story is changed. ಆತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Jesus told him that he wants to spend some time with him. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸಮಯನ ಕಳಿತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. And he tells him, ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, I want to go to your home. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. I want to eat with you. ನಿನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Spend some time with you. ನಿನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Now you see the story of Zacchaeus was changed. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಆ ಜಕ್ಕಾಯನ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. Initially he wanted to see Jesus. ಆತನು ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. But Jesus came to his house. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಆತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. The salvation came in the life of Zacchaeus. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Jesus does not condemn him. ಆತನು ಆತನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಹೀಯಾಳಿಸಲಿಲ್ಲ. But he reforms his life. ಆತನು ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ, This is the goodness we find in Jesus. ಆತನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ಆತನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ. So once we accept Jesus, ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, he promises that he would cleanse us and he was wash us from our unrighteousness. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಮಶವನ್ನ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನ And ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತನಾಗಿದೆ. we will be controlled by his grace. ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. If you open your Bible to Romans 6:14 and 18, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿಸುವಾಗ, I will ask Pastor Surendra to read this 14 and 18, chapter 6 verses 14 and 18. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 18ನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 6:14. Yes, 6:14 and 18. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸದು, ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. ಸೊ 18 words I'm reading, 18 words. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ನೀತಿಗೆ ದಾಸರಾದ್ದರಿಂದಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Yes, thank you very much. He is ready to wash and cleanse our sin. ಆತನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. And we become the servant of righteousness. ನಾವು ಆತನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
When we come to him ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, for any kind of help, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗಿರಬಹುದು, he not only help us to live happily and abundantly, ಈತನ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ he restores our souls ಆತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. and assures us for salvation. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Praise God, we are serving God. It is ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. we need Jesus in our lives every day and every time. ಕರ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲೂ. I pray that all the believers, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಗಾಗಿ they should commit themselves and come to Jesus. ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Our work is to save people. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Let us show our light to others ನಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಇನ್ನಿತರ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, and save others in Jesus. ನಾವು ಸಹ ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಲಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. This is my prayer this morning. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮುಂಚಾನೆ. Amen. 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Elder Jacob Swansea. Was a wonderful message given to us, inspiring message. Thank you, sir. Thank you so much. You were given time to us. So now we are going to closing. So any prayer request is there? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಬದುಕರ ಎಸ್, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಡರ್ ಲೋಕೇಶ್ want to pray for Lokesh family. I request closing prayer. Elder Jacob Swansea, please write down the name. Elder Lokesh. Good morning, Pastor. Good morning, sister. Pray for Emmanuel's exam. Okay, Emmanuel exam. Morning, Pastor. Good morning. Yeah, nice message, Pastor. Very good message. Yeah, Praise just Lord. convey regards to Pastor who gave the message, and please pray for my family. Yes, Elder Premnath Kolkar. Good morning, Pastor. ನಮಸ್ಕಾರ. Namaste, Pastor. ಸರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. Pray for Pastor Sivraj Jante, his family. Yes, any prayer request? Other prayer request? So pray for Sister Sujata, and Roja safe delivery. Even Carolyn safe delivery. Carolyn safe delivery. Sister Carolyn, Roja and Carolyn safe delivery. So any other request is there? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ? Simon the life partner ಗೋಸ್ಕರ. Okay. Simon. Okay. ಹೋಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ. So Simon life partner and Solomon nose problem. So pray for a John exam. Today's last exam is there. John exam SSLC. So okay, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So okay, let's bow down prayer. I request Elder Jacob Swansea lead us closing prayer. Shall we bow our heads and close our eyes for prayer? Our dear Heavenly Father in heaven, we like to thank you, Lord. We like to praise you, Lord. We like to give glory and honor to your name for the wonderful life you have given to us. You have given us assurance that you are going to save us as long as we come to you and believe in you. Thank you, Lord, for the good night's slumber. Thank you, Lord, for getting our time together here to meet each other through this media.
so that we can be blessed, Lord, in the early in the morning. And before we do our daily prayers, Lord, we have to humbly surrender each and every one of our lives to you. Thou will take care of us and bless us, so that we may be found safe and we may be found healthy throughout this day. We like to pray for the ministry through the Kannada program, Lord. Thou will bless Pastor Surendra as he initiates and he does the work, Lord. Thou will bless his ministry and there's his associates, and also the family members, as they all work together to spread the gospel through this Zoom ministry. At this hour, let us remember and pray for different requests which has come as they have difficulties. Thou will help them to solve it, Lord, and let them have the peaceful life and they will be happy. Let's pray for Pastor Lokis and Pastor Emmanuel exam. We like to pray for Devnath family. We like to pray for the Nachar Esu and Pastor Sibraj, Sister Sujata and Rosa, Calvin, even Solomon, Lord. Thou will bless each and every one who has given the names, who have requested for prayer. We know, Father, we believe in you, we trust in you. That's why we come to you, Lord. Thou will help us, guide us, solve us, and provide us on all the things that we require in our lives. We know, Father, because you are there with us, and we have been assured that thou will protect us and guide us and bless us. Therefore, we put our lives in you, Lord. Thou will take control over each and every one of our problems, and they'll give us peace. Also, I like to remember the students who are writing the board exams for today, Lord. Especially I like to pray for John. As he appears, thou will bless him and give him knowledge and wisdom above, so that whatever he has learned and prepared may he accomplish through the paper. We like to pray and remember for those who are sick and sufferings around the world in beds and hospitals or different places. Thou will comfort them and touch them with the holy hands, so that they can be comforted, they can be healed and restored back to their normal health. We like to pray for the ones who are unfortunate, who are poor, who are needy, who have lost their lives, those in need of you, Lord. We like to pray, dear Lord, thou will be very close to them also and close to their lives, so they will be comforted, the lives will be in peace, and they can find joy in you, Lord. Once again, we dedicate our lives to you for throughout this day. Thou will take care of us and bless us and guide us and mold us and fashion us as thou want us to be, so that we may be found instrument to be worthy of serving in you in this vineyard, Lord. Thou will bless us and guide us and forgive our sins and shortcomings and make us and help us to renew our hearts and mind to come more closer to you. For all these mercies, I love to pray for this meeting once again to you. Thou will take care and bless it. For this, I pray in Jesus' name. Amen. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೆಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು, ಐಕ್ಯತೆಯು, ಸಹವಾಸವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಗಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾರಿದಂತ ಪ್ರಿಯ ಮಗನ ಸಂಗಡ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದಾಸನಾದಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಗಡ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ
ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್.